हरे कृष्ण राधे राधे शुधु कृष्ण भक्त गौर भक्त हरिभक्त आमार मा सकल बाबा सकल आपनादेर प्रति प्रत्येकेर चरणे आमार सश्रद्ध प्रणाम प्रणाम जानाई आमार साधुगुरु वैष्णव मंडलीर चरणे। तो बाबा आपनारा केमन आछेन बोलुन। आशा करी प्राण गोविंद राधारानीर कृपाय सकलेई भालो आछेन और आमिओ आपनादेर प्राण भरा आशीर्वाद भालोबासाय अनेक भालो आछि। तो आपनादेर काछे आमि बाबा एई समाजेर मध्य नर थेके अति नरकीट तो आमार मुखे कृष्ण कथा हरि कथा बाबा एकदम मानाय ना। आमी असुरवित्त मानुष। तो आपनादेर काछे क्षमा प्रार्थी जेखाने जेखाने आमी भूल करे যাব भूल जायगागुलो एकटु तुले धरबेन और आपनारा कमेंट बक्से कमेंट करबेन ताहले आमार एकटु जाना होबे शेखा होबे। आमी एकदम किच्छु जानि ना बाबा। तो आपनादेर आशीर्वाद भालोबासाय आमी एई जे सनातन धर्मेर एकटु एक माने किंचित किछु बर्णना करते चेष्टा करछि। तो आपनादेरके अनुरोध करब दया करे भिडियोटा एकदम स्किप ना करे पुरो भिडियो देखबेन। यदि चैनलेर भिडियो आपनादेर भालो लेगे जाए अवश्य चैनेले लाइक शेयर और कमेंट करे चैनलटी सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन। और तार आगेई बोलबो जिनारा आमार चैनेल आगे थेकेई सबस्क्राइब करे आमार छोट्ट बड़ो भिडियोगुलो देखछेन आपनादेर प्रति प्रत्येकके सश्रद्ध प्रणाम जानाई और अनेक अनेक भालोबासा अभिनंदन। और जेनारा आमार चैनेले এই এসেছেন নতুন করে আমার ভিডিও দেখতে শুরু করেছেন আপনাদের অনুরোধ করব যদি ভিডিও দেখে আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। জয় নিতাই জয় গৌর। তো আজকে আপনাদের সামনে যে পালা প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরব সে হচ্ছে বৃন্দাবনের বঙ্কু বিহারী। আগে নাম ছিল বঙ্কু মন্দির, সেটা কিভাবে বিহারীতে পরিণত হলো। তো আপনারা এই পালা প্রসঙ্গ ভক্তচরিত শ্রবণ করবেন और आमिओ बोलले आमार एक अभ्यास जन्माबे। तो आपनारा क्षमार चोखे देखबेन आमी बार बार अनुरोध करब। तार आगे आमी एकटु गौर चंडिकार किछु कथा वर्णना करे जाई जे आमार गौरांग महाप्रभु माने आमार गोराचाँद नवद्वीपेर गोराचाँद केन श्रीबास अंगनेई बेशी बेशी करे नृत्य करतेन, अद्वैत आचार्येर गृहे बेशी बेशी करे नृत्य करतेन। तो बाबा अद्वैत कथाटार अर्थ हलो कथार अर्थ होच्छे अद्वैत माने असुर ना, जार हृदय मंदिरे भक्ति प्रेमेर उद्भव आछे। और श्रीबास श्री कथार अर्थ होच्छे सुंदर, बास कथार अर्थ होच्छे बसत बा बासा, जार सुंदर बासा। आमार गोराचाँद कि करतेन प्रत्येक व्यक्तिके सबाई सेई समय कि छिलो ब्राह्मणदेर अत्याचार छिलो। आमार गौरहरिके ओई गोलकेर गोपन धन श्री मधुर नाम संकीर्तन ये समाजेर बुके बिलिये दीते अनेक अनेक आघात सह्य करते हुएছে से সময়কারে बाबा ছোঁয়াছুঁই भाव छिलो, छुति अछुति भाव के दूरभूत करेছেন। आमार गौर सुंदर कि करेছেন श्रीबास अंगनाय बोलेছে जार जार हृदये बासा आछे जारा जारा सुंदर ताराई कृष्ण भजना करते पारबे। से मुची होक मेथर होक जा किछु होक ना केन मुसलमान थेके शुरू करे मुची मेथर सबाइके प्रभु आमार उद्धार करे निलेन। सबार जन्य हाथ बाड़िয়েছিলেন, रास्तार धारे दाड़िয়ে থাকতেন, सबाइके बोलतेन एसो एसो भक्त आमार हृदय मंदिरे थाक एसो। समाजेर मुचिरा बोलतो प्रभु आमाके छुबेन ना, आमाके स्पर्श करबेन ना, आमी तो अस्पृश्य, आपनाके स्पर्श करे दिले आपनेर अकल्याण होबे। भगवान बोलेছে के बोलेছে तुमी अस्पृश्य। कत अस्पृश्य नराधाम कत व्यक्तिरा ओई गंगाय गिये स्नान करे, ताई बोले कि गंगा अपवित्र हय, गंगा तो कखनो अपवित्र हय ना। ताई एखाने जातेर भेदाभेद देखलेन ना आमार गौर सुंदर, सबाइके आलिंगन दिये सबाइके काछे टेने निये एई सुंदर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम नगरे नगरे बिलालेन। आजके सेई मधुर नाम संकीर्तन आमरा पेয়েছি। এই जगत संसारे नाम এনেছেন আমার गौर सुंदर। प्रत्येक भक्तके भक्त करे तुलेছেন, মানে যারা অস্পৃশ্য ছিল সবাই কিন্তু সেই গোরাচাঁদের স্পর্শ পেয়ে সোনাতে পরিণত হলো বাবা সেই কালে। এই মধুর নাম সংকীর্তন আমার মুখে কি শ্রবণ করবেন আপনারা। আমি বাবা নরাধম, আমার যদি কোনো জায়গায় ভুল হয়ে যায় আপনারা ক্ষমার চোখে দেখবেন, এটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই। জয় নিতাই জয় গৌর। তো আজকে বাবা समाजे बास छिलो बिहार देशे, बिहार राज्ये बास छिलो द्विज घोष और तार स्त्री मायावती। तो मायावती बाबा आगे थेकेई गोपीनाथ के घरेर मध्य माने आमार छोट्ट गोपाल सोना के पुजो करतें। गोपाल सोनार अनेक नाम, गिरिधारी, गोपाल सोना, गोपू सोना, गोपीनाथ अनेक नामे डाकें। जे माये जे सन्तान के डाकले मायेर खुशी हय সেই নামে আমার গোপসোনার নাম দিয়েছেন গোপীনাথ। তো
আমার মায়াবতী আগে থেকেই গোপীনাথকে খুব ভালোবাসতেন। ঘরের মধ্যে গোপীনাথের ছোট্ট সিংহাসন। মায়াবতী আর দ্বিজ ঘোষ দেখতে দেখতে বাবা 12টি বছর কাটিয়ে দিলেন। বাবা, গোপাল কিন্তু হিংসুটে হয়। আপনারা বলবেন দিদিভাই কেন? যারা গোপালকে ভালোবাসে, ভগবান বলেছে কৃষ্ণ ধন যার আছে তার আর কোনো ধনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের যে সংসারের এই যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, এগুলোকে আমরা ধন বলে আঁকড়ে ধরি। এই ধন কিন্তু আপনারা কেউ নিয়ে যেতে পারবেন না। যার সংসারে গোপাল নেই সে সংসার কখনোই মানাই না বাবা। আমরা কি সংসার করছি? যেই সংসারে গোপাল আছে, যেই মায়ের গোপাল আছে, গোপাল সবসময় ভাবে আমি মায়ের সর্বসেরা, আর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা নরাধম বাবা, আমরা ভাবি কি আমার যদি একটা সন্তান হতো। তাই তো আমরা সুখী দম্পতি কখন বলবে? যখন বিবাহর পরে কোনো মাতা সন্তান প্রসব করতে পারবে। একটি মায়ের জীবন ধন্য হয় কখন? যখন কি বলে, নারীর জীবন হয় রে ধন্য পুরুষ মানুষ পেলে, আর পুরুষেরই কপাল পরে লক্ষ্মী ছেড়ে গেলে। এইবার পুরুষকে পেয়ে যখন নারীর জীবন ধন্য হয়ে গেল, এবার নারীকে আরও ধন্য থেকে ধন্য করতে একটি সন্তানের প্রয়োজন। একটি না বলা ধন, একটি অবলা ধন, একটি মা বলা ধন প্রয়োজন আছে। মায়াবতী রোজই কান্ত, স্বামী একটা সন্তান দাও না। স্বামী কিন্তু দ্বিজ ঘোষ কখনোই চাইতেন না। ঠিক আছে, নিয়ে তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু মায়াবতী প্রতিনিয়ত একটা সন্তানের জন্য কাঁদতেন। প্রায়ই ওই সেই গোপীনাথের মন্দিরে, গোপীনাথ একটা সন্তান দাও না, গোপীনাথ একটা সন্তান দাও না। আমার অবলার ধন, আমার না বলা পাখি, আমায় একটা সন্তান দাও, একটা সন্তান দাও। শোনো না গোপীনাথ, আমি আমার জন্য চাইছি না। যখন আমি আর আমার স্বামী গত হয়ে যাব, তখন তোমাকে দেখবে কে? সত্যি বাবা, এই জন্যই লোকে বলে বংশের প্রদীপ থাকা দরকার, বংশের একটা পরিচয় থাকার দরকার। মানুষ বলে না 2টি মেয়ে হলেও ঠিক আছে, কিন্তু একটি যদি বংশের প্রদীপ থাকতো, পুত্র সন্তানের প্রয়োজন বংশের প্রদীপ হিসাবে। তো মায়াবতী রোজই কাঁদতো, একবার গোপীনাথের কাছে, একবার তার স্বামীর কাছে। স্বামীর চরণ ধরে ধরে কাঁদতো। আর স্বামী দ্বিজ ঘোষ বলছে কেঁদো না মায়াবতী, তুমি এমন করে কেঁদো না। তুমি যতটাই কাঁদো আমাকে যেন ব্যর্থ মনে হয়, আমি তোমাকে সন্তান দিতে পারছি না। কিন্তু আমি কি করব বলো? 12টা বছর তো আমার সঙ্গে কাটালে, আর কিছু না হয় দিন এমন করেই চলে যাবে। সংসারে তো আমার গোপীনাথ আছে, তাকেই তুমি সন্তান বলে ভালোবাসো। বলছে ওগো, যার সন্তান নেই সে নারী কি কখনো কখনো ধন্য হতে পারে? বাবা, যখন দুঃখে পড়ে কেউ যদি কাউকে বকে, আমার নিজের সন্তানটাকে হৃদয়ে ধরে থাকলে, একটি সন্তানকে কেউ যদি মারে বা বকা দেয়, মাকে যদি জড়িয়ে ধরে, মায়ের যে তাপিত হৃদয়টা কত শীতল হয় সে তো একমাত্র মা জানে। যার সন্তান নেই এই পৃথিবীতে, তাকে সবাই বাজি বলে, তার মুখ দেখা নাকি পাপ। কিন্তু সব মেয়েদেরই একটা চাওয়া পাওয়া বাবা, প্রথমে স্বামী, তারপরে সন্তান। স্বামী যেখানেই যাক সন্তানকে নিয়ে কিন্তু সময় কেটে যায়। বারবার বলছে স্বামী একটা সন্তান আমাদের প্রয়োজন, কেননা আমাদের ঘরে যে ওই গোপীনাথ আছে তাকে কে পুজো দেবে? আমরা যদি না থাকি তার সেবা কে দেবে? মায়াবতী, আমরা যেদিন চলে যাব সেদিনকার কথা হবে, এখন তো আমরা আছি, তাই না? আমাদের কপালে যা লিখেছে তোমার গোপীনাথ তাই হবে। কেন তুমি বারবার গোপীনাথের কাছে যাওয়ার, কেন তুমি বারবার সন্তান চাও বলো তো? এই সংসারে সন্তান কেউ কারো নই। দেখছো না যার যার করে একটি করে সন্তান আছে, তাদের মা বাবার কত কষ্ট। হোক স্বামী হোক, যত কষ্টই হোক, আমার যদি একটা না বলা পাখি, একটা মা বলা পাখি হতো, আমার মনটা ভালো হতো। মায়াবতীকে বারবার বোঝাচ্ছে দ্বিজ ঘোষ, কিছুতেই মায়াবতী বুঝছে না। একদিন কি করেছে, গোপীনাথের কাছে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, গোপীনাথ তুমি একটা সন্তান দেবে কি না আমায়? একটা সন্তান দাও গোপীনাথ, একটা সন্তান দাও না, আমায় একটা মা বলা ধন দাও, আমায় একটা মা বলা পাখি দাও গোপীনাথ। কান্না করেছে। এবার স্বামীর কাছে গিয়ে বাবা বিছানায় শুয়েছে। ভোর রাত্রেবেলা স্বপ্ন দিচ্ছে আমার ছোট্ট গোপীনাথ। মায়াবতী দেখো দেখো, চেয়ে দেখো, আমি এসেছি। শোনো, আজ তোমায় আমি সন্তান দেব, কিন্তু তোমার গর্ভে যে সন্তান আসবে সে কথা তোমার স্বামী যেন কোনো দিন না জানে। আর যেদিন তোমার স্বামী এই কথাটা জানবে সেদিনই তোমার স্বামীর মৃত্যু হবে। কি চাইবে তুমি, সন্তান নাকি তোমার স্বামী?
সঙ্গে সঙ্গে বলছে কতদিন আমার কোলে সন্তান নেই, আমি যদি একটা সন্তান চাইতাম। কিচ্ছু ভাবলো না বাবা। আমরা সব কিছু চাইতে পারি, কিন্তু মৃত লাশ যখন আমাদের চোখের সামনে পড়ে থাকে তখনই আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যুটা কত যন্ত্রণার। সঙ্গে সঙ্গে মায়াবতী বলে উঠলো, আমি সন্তান চাই, আমি সন্তান চাই গোপীনাথ। কোথায় গেলে তাকিয়ে দেখেছে, আর যেই না বিছানায় উঠে বসেছে, মায়াবতীর স্বামী বলছে, দ্বিজঘোষ বলছে, মায়াবতী কেন উঠে পড়লে? জানি না স্বামী, কানের মধ্যে যেন বেজে উঠলো, তুমি যদি তোমার এই সন্তানের কথা স্বামীকে জানাও অমনি তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে যাবে। মায়াবতী চেপে গেল কথাটা বাবা। দ্বিজঘোষ দুধের ব্যবসা করে, আর মায়াবতী কি করে, ঘরে রান্না করে, গোপীনাথের চরণ সেবা করে, প্রসাদ পায় দুই স্বামী স্ত্রী। দিন কেটে যায়, দেখতে দেখতে 1 মাস 2 মাস, রক্তবর্ণ থেকে শুরু হলো মাংসপিণ্ড, তারপরে প্রাণ সঞ্চার হবে 5 মাসে। এবার 6 মাসে গিয়ে আর কতটা গোপন থাকবে বাবা। মানুষ যখন গর্ভবতী হয় তার আকার আকৃতি শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে, মহিলাদের সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় বাবা। যেখানে সেখানে মায়াবতী গিয়ে বমি করে, টিউবওয়েলে জল আনতে যায়, কেমন যেন মাথা গা গুলিয়ে আসে, সবাই দেখে বুঝতে পারে, গ্রামের আশেপাশের যারা স্ত্রীরা আছে সবাই বুঝতে পারে, মায়াবতী এই সময় তোমার কিন্তু পরিশ্রম করার সময় নয়, এই সময়টা তোমার রেস্ট করার সময়। এবার কি করেছে, ক্লান্তি অবস্থায় মায়াবতী শুয়ে আছে, আর দ্বিজঘোষ গ্রাম থেকে এসে বলছে, মায়াবতী, ও মায়াবতী, তুমি শুয়ে আছো কেন? আমি জানি মায়াবতী, এই খুশির সংবাদটা তুমি আগে আমায় দিতে পারোনি, আমাকে লোকের কাছ থেকে শুনতে হলো। কে জানো দ্বিজঘোষকে বলেছে, তোমার স্ত্রীর এখন সময় হচ্ছে বিশ্রাম করা, তোমার স্ত্রী তো গর্ভবতী হয়েছে। দ্বিজঘোষ আনন্দে উৎফুল্লে চিৎকার করতে করতে পারতি, মায়াবতী, মায়াবতী, শোনো না মায়াবতী, এ কি তুমি শুয়ে আছো? আজ থেকে তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে না। স্বামী, কি হয়েছে, কি বলছো তুমি? বলছে, তুমি যে এত যে তুমি খুশির সংবাদটা আমাকে তুমি জানালে না। মাগো, একটি সন্তান যখন গর্ভে আসে সর্বপ্রথমে আমরা স্বামীকে বলি, কিন্তু মায়াবতীর সেই আর ভাগ্যে জুটল না। মায়াবতী কান্নায় আছাড় খেয়ে পড়লো, এ কি করবো, এখন কি করবো আমি দয়াময়, এত নিষ্ঠুর তুমি, একটা সন্তান যেও বা দিলে আমি স্বামীকে বলতে পারবো না, আর স্বামীকে বললেই সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীটা মারা যাবে। যেই না বলেছে, স্বামী আমাকে ক্ষমা করো। বলছে, এখন কি করব, বলতে তো হবে। থরথর করে গা যেন কাঁপছে মায়াবতীর। বলতে বলতে স্বামীকে বলেছি, স্বামী গো, আমি তোমাকে বাধ্য হয়ে বলতে পারিনি। যে না কথাটা বলা বাবা, অমনি দ্বিজঘোষের মাথাটা চক্কর দিয়ে আসলো, গায়ের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বর। দ্বিজঘোষ সন্ধ্যা লাগতে লাগতে গা যেন জ্বরেতে পড়ে যাচ্ছে, আর মায়াবতী থরথর করে কাঁপছে। এই বুঝি আমার স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখা। স্বামীর পাশে গিয়ে বসেছে, স্বামী এই কারণে আমি তোমাকে বলতে পারিনি। একটু একটু করে দ্বিজঘোষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। মায়াবতী, শোনো না মায়াবতী, আমার গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মায়াবতী, আমার একটু মাথায় বুলিয়ে দাও, হাত বুলিয়ে দাও না মায়াবতী, একটু জল দাও না। ও মায়াবতী, আজকে তোমার গর্ভে সন্তান হয়েছে, শোনো না, আমি মৃত্যুর আগে তোমাকে একটি কথা বলে যেতে চাই। এই সন্তান যেন তোমার কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান হয়। স্বামী, তুমি চিন্তা করো না স্বামী, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না স্বামী, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না। বলতে বলতেই বাবা ভোর হয়ে এসেছে। মায়াবতীর স্বামী দ্বিজঘোষ চিরকালের মতো বিদায় নিল। মায়াবতী আছাড় খেয়ে পড়লো স্বামীর বুকের উপর। স্বামী, কথা বলো একবার, একবার কথা বলো। চারিদিকে চিৎকার শুনে আশেপাশের সবাই ছুটে এলো বাবা। মায়াবতীর জানা ছিল আমাকে আজকে আমার সন্তান প্রাপ্তি হলে আমার স্বামীকে হারাতে হবে, কিন্তু মায়াবতীর ইচ্ছাটা বাবা, স্বামী বলতো, স্বামীকে আশ্বাস দিত, কিন্তু মায়াবতীর হৃদয় মন্দিরে যে আশাটা, সন্তানের আশা, সেটা নিভাতে পারেনি। মায়াবতীর স্বামীকে সবাই মিলে বাবা বাঁশের তোলাই করে নিয়ে চলে গেল, সৎকার হয়ে গেল। মায়াবতী সব সময় কান্না করছে, চিৎকার করছে। আশেপাশের লোকজন এসে বলছে, মায়াবতী আর কি করবে, যে যাবার তো সে চলেই গেছে, তার কথা তোমার আর ভেবে লাভ নাই। কি করে তোমার ওই গোপীনাথকে সেবা দেবে, কি করে তোমার যে গর্ভে সন্তানটা আছে তাকে কি করে রক্ষা করবে, সেই চিন্তা তুমি করো। মায়াবতী দিন যায় বাবা, ধীরে ধীরে 1 মাস 2 মাস, এই 6 মাস পর 7-8 মাস হতে হতে বাচ্চা প্রসব করলো। একদিন ফুটফুটে একটি সন্তানের প্রসব করলো মায়াবতী। মায়াবতীর যেই না সন্তানটা প্রসব করেছে, ভুবন আলো করা একটি সন্তানকে নিয়ে গিয়ে গোপীনাথের কাছে দিয়ে, গোপীনাথ এই ধরো ধরো তোমার বংশের প্রদীপ। মায়াবতী দুঃখ ভুলে গেল বাবা, সত্যিই তাই।
সন্তান যদি একবার প্রসব করে মা, সব কিছু ব্যথা কিন্তু দূরে চলে যায়। যেই না বাবা ওই গোপীনাথকে দিয়েছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাবা গোপীনাথের চরণে দিয়ে বলছে, গোপীনাথ তোমার সন্তান তুমি রক্ষা করো, তুমি তো স্বামীকে নিয়েছো, এখন কোথায় যাব, কি খাবো, আমি কিচ্ছু জানি না। মায়াবতী ছোট্ট দুধের সন্তানটাকে কোলে করে নিয়ে বাবা স্বামীর সৎকার কোনো রকম পার করে দিল। ওর বাড়িতে কোথায় যাবে কাজ করতে, ওই সন্তানকে কোলে করে নিয়ে নগরে নগরে ভিক্ষা করে, যেটুকু পায় নিজে গ্রহণ করে। গোপাল সোনাকে ভোগ রাগ লাগিয়ে সেবা প্রসাদ পাই, আর ছোট্ট ওই নাম দিল, ছেলেটার নাম বিহার দেশে তো বাবা বিহারি নাম দিল, ছোট্ট ছেলেটার নাম দিল বিহারি। বিহারি ধীরে ধীরে বড় হয়। মায়াবতী কি করে বাবা, যেই সন্তানটা একটু 5 বছরে পড়লো, মায়াবতী কি করে, লোকের বাড়িতে কাজ নিয়েছে, বাসন মাজে বাবা, আর উচ্ছিষ্ট যা কিছু হয় সেগুলো দেয়, মায়ে পোয়ে খায়। এবার মায়ের দুঃখ দেখে আঁচল ছেঁড়া কাপড়, মা বাসন মাজে, কিছুতেই আয় হয় না বাবা। ছেঁড়া কাপড় দেখে, ছেলেটারও ভালো পোশাক কিনে দিতে পারে না। মাকে একদিন ডেকে বলছে, মা তুমি আর লোকের বাড়িতে কাজ করো না মা, তোমার যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলছে বিহারি, কেন কাজ করবো না তো কি খাবো? বলছে না মা আমি কাজ করব। বলছে তুই কোথায় কাজ করবি, এতটুকু একটা ছেলে? বলছে মা আমি কাজ করব, আমি লোকের বাড়িতে গরু তো চড়াতে পারি। বলছে হ্যাঁ সেটা তো পারিস। একটা বাড়িতে বাবা গরু চড়ার কাজ নিল ছোট্ট বিহারি। গরুর পাল মাঠে নিয়ে যায় প্রত্যেক দিন, আর মাসের পরে 25 পয়সা দেয়। ওই 25 পয়সা আর মায়ের যে ওই উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে তাদের সংসার চলে যায়। একদিনে বিহারি কি করেছে বাবা, মাঠ থেকে গরুদেরকে নিয়ে আসছে, আর পথের ধারে একটা বাড়িতে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। পাঠক জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে, বৃন্দাবনে আছে সেই ছোট্ট গোপাল, তার 9 লক্ষ ধেনু, তার 24 জন সখা, আর সে নিয়ে বৃন্দাবনের গোঠের মাঠে মাঠে গরু পালন করে। তারা খুব ধনী, তারা রাজা, তার পিতা নন্দ মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে যেই না কথাটা শোনা, আর বিহারি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি বলল পাঠক, কি বলল? এই তো আমি কাজ পেয়েছি, আমি বৃন্দাবনে যাব, 25 পয়সার জন্য এখানে কাজ করছি, আমি রাজার বাড়িতে কাজ করব, আর আমার সখা হবে কৃষ্ণ। 24 জন তো, আমি দিয়ে 25 জন হয়ে যাবে। বেশ, আমি আর আজকে থেকে এই কার বাড়িতে কাজ করব না, আমি বৃন্দাবনে যাব। মার কাছে গিয়েছে, মাকে বলছে, মা গো মা জানো আমি বৃন্দাবনে আজ থেকে আর আমি কাজ করব না। কি করেছে বাবা, ওই যে যার গরু চালায় তার বাড়িতে গিয়ে গরুদেরকে বলছে, জ্যাঠামশাই কালকে থেকে আমি আর কিন্তু কাজে আসবো না। বলছে কেন বাবা? বলছে আমি কালকে ভালো কাজ পেয়েছি, সেখানে চলে যাব, এই যে তোমার গরু টরু যা কিছু আছে তুমি নিয়ে নাও। দড়ি গরু সব কিছু দিয়ে ওই বিহারি মায়ের কাছে বলছে, মা আমি কালকেই বৃন্দাবনে যাব। বলছে বাবা এটা মিথ্যা, এটা পাঠকের কথা। বলছে না মিথ্যা নয়। তাহলে এত লোক বসে বসে কেন শুনছিল? বাবা শ্রবণ করলে হবে, তার সারকে নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। ছোট্ট বিহারি কি করেছে, বলছে ঠিক আছে এটা যদি মিথ্যা না হয় তাই তুই পাঠক ঠাকুরকে গিয়ে বল। পাঠক ঠাকুরের কাছে পরের দিন চলে গেছে। পাঠক ঠাকুর বলো তো হচ্ছে বৃন্দাবনে ওই ছোট্ট গোপাল নেই, যে গোপালের 24 জন সখা আর 9 লক্ষ ধেনু? বলছে এখন পাঠক ঠাকুর বলছে সর্বনাশ করেছে, এই ছেলেকে যদি আমি মিথ্যা বলি তাহলে ছেলে তো অবিশ্বাস করবে। একদিন ছিল এখন তো নেই, কিন্তু ছেলেকে তো বলতেই হবে, কারণ ছেলেদের বাবা বিশ্বাস বেশি, ছেলেদেরকে বিশ্বাস নিয়ে চলাকলা করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ঠাকুর বলে উঠলো, হ্যাঁ আছে তো, সেই বৃন্দাবনে সেই ছোট্ট গোপাল আছে, যার 9 লক্ষ ধেনু আর 24 জন সখা। বলছে বেশ তো, দৌড়াতে দৌড়াতে মার কাছে বলছে, কেন রে শুনছিস কেন? বলছে আমি বৃন্দাবনে যাব। বৃন্দাবনে যাবি? ছোট্ট ছেলেটার কথা শুনে পাঠক ঠাকুর বলছে, শোন কৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে এমনি থেমনি হয়নি বাবা, গুরু ছাড়া গোবিন্দ ভজে সেজন্য নরকে পচে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ছোট্ট বিহারীকে বলছে, তোকে মন্ত্র নিতে হবে, গুরুর আশ্রয় না নিলে গোবিন্দের কাছে পৌঁছানো যায় না। ছোট্ট বিহারি বলছে মন্ত্র নিতে হবে। বলছে যা তুই স্নান সেরে আয়। যেই না স্নান সেরে আসা বাবা, আর ছোট্ট বিহারিকে মন্ত্র দিল। মায়ের কাছে এসে বলছে, মা তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে বিদায় দাও, আমাকে বৃন্দাবনে যেতে হবে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে, কখন যাব বাবা? জীবন বেলা চলে গেলে আর সেই বেলা কিন্তু আর আসে না। ছোট্ট বিহারি মায়ের কাছে সেই অনুমতি নিয়ে, মা বলছে বাবা তুই এতটুকু তুই কোথায় যাবি? বৃন্দাবন অনেক দূরে। বলছে যত দূরেই হোক মা, আমি তোমার দুঃখের মোচন করতে আমি বৃন্দাবনে যাব।
যাবই যাবই যাবই, তুমি আমাকে বিদায় দাও। মা কী করেছে বাবা, সকালবেলা যাটুকু কাপড় চোপড় আছে 2-4টি রুটি করে তরকারি দিয়ে ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে বৃন্দাবনের পথে পাঠিয়েছে। চলে রে আমার মন মধুর বৃন্দাবন, যমুনারি কুলে কুলে তমালেরি বন, যেথায় শ্রীদাম সুদাম দাম সুদাম যত সখাগণ, যমুনারি কুলে কুলে তমালেরি বন। চল রে আমার মন মধুর বৃন্দাবন, যমুনারি কুলে কুলে তমালেরি বন। बोलो प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पार्ट 1 আমি এখানে রাখছি বাবা। তো বৃন্দাবন বাঁকে বিহারীর পরের আমি পার্টটাও আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই রাখছি। জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে।